जय भारत प्रिय दर्शकों, हूँ मनोज त्रिवेदी, ए प्रोफेशनल लैंग्वेज टीचर ऑफ इंग्लिश। तो आज आपने आ वीडियो में इंग्लिश वर्ड और तेना मीनिंग शीखीशुं। तो अंग्रेजी बोलवा माटे सौथी जरूरी जो इम्पोर्टंट नेसेसरी और रूटीन वर्ड जे छे ए आपने आ वीडियो में शीखीशुं। तमने मारा द्वारा 1 to 61 वर्ड्स एटले आज आपने 60 थी ऊपर कम से कम 1 to 60 वर्ड जे अहीं ऑलरेडी मैं लखेला है 61 वर्ड, तो 1 થી 61 वर्ड सुधी आपणे शीखीशुं। तमने आ विडियो द्वारा जे टोटल वर्ड शीखवा मळशे एना मीनिंग जाणवा मळशे। अहींया मैं ऑलरेडी जे शब्दों लखेला है अने सामे गुजराती मीनिंग्स लखेला है। सो इफ यू आर वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिसीजन टू मेक कम्युनिकेशन and conversation very fast, so you can be chatterbox or talkative by watching my video, and keep watching full video from starting to ending to increase your knowledge, to fasten your vocabulary, and for strengthening and for empowering your English language. You can strengthen and you can make very strong your English by learning basic and advanced vocabulary. तो अहींया आपने जे वर्ड एंड देर मीनिंग्स अने तेना मतलब शब्दों अने तेमना मतलब अहींया लखेला है। जे शब्दों वाँचूं छुं एनो उच्चार ध्यानथी सांभळो। यू शुड लिसन टू मी केरफुली अने यू शुड रिमेम्बर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड ऑफेन्स। ऑफेन्स एटले अपराध, जेने कहेवाय क्राइम। सेकंड स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग एटले ठपको। थर्ड सेन्सेशन। सेन्सेशन एटले संवेदना, वन काइंड ऑफ फीलिंग, एक प्रकारनी लागणी। नंबर 4 एफेक्शन। आने बोलाय एफेक्शन। एफेक्शन एटले प्रभाव, असर। 5 इफेक्टिव। इफेक्टिव इफेक्ट एटले असर, इफेक्टिव एटले असरकारक, इफेक्ट करे तेवुं एने कहेवाय इफेक्टिव। 6 इम्प्रेशन। इम्प्रेशन इम्प्रेशन एटले छाप अने एक प्रतिभा। 7 सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन संतोष। 8 कंटेंट। कंटेंट कंटेंट एटले विषय वस्तु अने कंटेंटेड। कंटेंटेड एटले संतुष्ट। कंटेंटनी पासे ईडी मूकवाथी आखो मीनिंग चेन्ज थई जाय छे। 10 कंटेनमेंट। कंटेंट उपरथी बनशे कंटेनमेंट। कंटेनमेंट एटले संतोष, प्रसन्नता। 11 फ्राउन। फ्राउन एटले नाराज, दुखी। फ्राउन आने बोलाय फ्राउन। 12 इंटरफियर। इंटरफियर एटले वच्चे टांग अडावी। सो डियर ऑडियंस, these words are most important, very necessary for speaking English. Talking in English can be easy when all these words are prepared by person. मतलब जो आ बधा शब्दों व्यक्ति द्वारा तैयार करवामां आवे तो डेफिनेटली अंग्रेजी में बात करवी सरल बनी सके। हवे आपणे नेक्स्ट पेज पर जोईशुं। तो अहींया तमे जोई शको छो 30 नंबर मेडल, MEDDLE। अहींया मेडल एटले कोई पेला ट्रॉफी मेडलनी वात नथी। सिल्वर मेडल के गोल्ड मेडल के ब्रोन्ज मेडल, जे मेडल मळे छे गोल्ड मेडल, ब्रोन्ज मेडल, एनो स्पेलिंग अलग आवे छे। एमां MEDAL आवे अने अहींया तमे जोई शको छो MEDDLE छे। आ मेडल एटले दखलगिरी करवी, इंटरफियर कहेवाय। 14 ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स मानव हक्कों, मानव अधिकारों। 15 मैंडेटरी। मैंडेटरी एटले फरजियात, कंपलसरी कहेवाय, फरजियात एटले। 16 नोड, NOD। नोड एटले माथुं हलावવું, एने कहेवाय नोड। शेक हेड। शेक एटले हलावવું, हेड एटले माथुं, माथुं हलावવું, हा के नामा एने कहेवाय नोड। नोड ए थोड़ो टफ वर्ड है, शेक हेड सिंपल वर्ड है।
17 પ્રોસિડિંગ, પ્રોસિડિંગ એટલે કાર્યવાહી. 18 પ્રોસિજર, PROCEDURE, પ્રોસિજર. આને બોલાય પ્રોસિજર, પ્રોસિડ્યુઅર નહીં પણ શું બોલાય પ્રોસિજર, કાર્યવાહી, કાર્યવાહી. 19 એક્સ્ટ્રીમ, એક્સ્ટ્રીમ અતિશય. 20 ઇન્ટેન્સલી, ઇન્ટેન્સલી, ઇન્ટેન્સલી એટલે અતિશયપણે, વધુ પડતું, એને કહેવાય ઇન્ટેન્સલી. 21 ફોર્ટિટ્યૂડ, FORTITUDE, ફોર્ટિટ્યૂડ મનોબળ. આપણું જે મનોબળ હોય સ્ટ્રોંગ એ મનોબળને કહેવાય ફોર્ટિટ્યૂડ. 22 વિલ પાવર, વિલ પાવર, વિલ એટલે ઈચ્છા અને પાવર એટલે શક્તિ, ઈચ્છા શક્તિ, તો ઈચ્છા શક્તિ એને કહેવાય વિલ પાવર. 23 હગ, HUG, હગ, હગ એટલે ભેટવું, મતલબ ગલે મિલવું, બરાબર, તો ભેટવું, બરાબર. તો આપણે જેમ હિન્દીમાં બોલીએ છીએ ગલે મિલના, તો ગળે મળવું એને કહેવાય હગ. 24 હ્યુઝ, HUGE, હ્યુઝ, હ્યુઝ એટલે વિશાળ, બહુ મોટું. 25 એમ્બ્રેસ, સ્પેલિંગ જોઈ શકો છો, EMBRACE, એમ્બ્રેસ એટલે પણ ભેટવું થાય, મતલબ એમ્બ્રેસ અને હગ બંનેનો મિનિંગ સેમ છે. સો ડિયર ઓડિયન્સ, words are very necessary. Just if we are strong determined to make communication, definitely our mind grabs and stores a plenty of vocabularies, and talking in English can be very effective and easy. And you can be chatterbox, one day you will be talkative fluently in English. અંગ્રેજીમાં વાતોડિયા બનવું બહુ ઇઝી છે. ફ્લુઅન્ટલી કેવી રીતે ઇંગ્લિશ બોલાય અને એના માટે હાઉ ટુ ઓબ્ટેન ફ્લુઅન્સી, કડકડાટ બોલવું, એના માટે વર્ડ શીખવા જરૂરી છે. જે તમને વર્ડ હું અહીંયા દરેક વિડીયોમાં શીખવાડું છું એ તમે ડેઈલી જુઓ, બધા વિડીયો ધ્યાનથી જુઓ. વોચ ઓલ ધ વિડીયોઝ કેરફુલી, ડુ નોટ મિસ એની વિડીયો વિધાઉટ વોચિંગ, મતલબ જોયા વગર કોઈ વિડીયો ચૂકશો નહીં. એન્ડ if you remember my sentences when I am speaking in English, you will apply with anybody. You can utilize my sentences anywhere, anytime with anybody. કોઈ પણ સાથે ગમે ત્યાં તમે મારા વાક્યો યાદ રાખો અને જે ગુજરાતી કહું છું યાદ રાખો, એ જ વાક્યો તમે બીજા સાથે એને યુટિલાઇઝ કરો, ઉપયોગમાં લો, એનો એપ્લાય કરો. ડેફિનેટલી તમે પણ અંગ્રેજી બોલતા શીખી જશો, તમને અંગ્રેજી બોલતા આવડી જશે. ઇન શોર્ટ, you must be obedient, you must be polite, and you must be humble learner. વિનમ્ર અને એક આજ્ઞાકારી આપણે લર્નર બનવું જ પડે. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ નંબર 26 એમ્બેરેસ. આને કહેવાય એમ્બેરેસ. એમ્બેરેસ એટલે શર્મિંદુ થવું, શર્મિંદુ થવું એને કહેવાય એમ્બેરેસ. ત્યારબાદ 27 સીઝ, SEIZD, સીઝ, સીઝ એટલે ઝૂંટાવવું, પડાવી લેવું, એને કહેવાય સીઝ. 28 સ્નેચ, સ્નેચ, સ્નેચ એટલે પણ ઝૂંટાવવું. 29 હેચિંગ, હેચિંગ, હેચિંગ એટલે એ પ્લાન, યોજના, આયોજન, અને એ પ્લાનિંગ પણ કહેવાય. પ્લાનિંગ એટલે પણ આયોજન, હેચિંગ. આ હાર્ડ વર્ડ છે, પ્લાનિંગ ઇઝી વર્ડ છે, જે આપણે ગુજરાતી વાતચીતમાં રૂટીનમાં યુઝ કરીએ છીએ. 30 આઇડોલ વર્શિપ, IDOL એને કહેવાય આઇડોલ. વર્શિપ એટલે પૂજા, આઇડોલ વર્શિપ એટલે મૂર્તિ પૂજા, આઇડોલ વર્શિપ એટલે મૂર્તિ પૂજા. 31 આઇડોલેટ્રી, આઇડોલેટ્રી, આઇડોલેટ્રી એટલે મૂર્તિ પૂજા. તો આઇડોલ વર્શિપ એ બે વર્ડ છે એમાં, આઇડોલ એટલે મૂર્તિ અને વર્શિપ એટલે પૂજા, અને આઇડોલેટ્રી એ એક જ વર્ડ છે. તો આપણે વાતચીતમાં આઇડોલેટ્રી વાપરી શકીએ અને આઇડોલ વર્શિપ પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. 32 સપોઝિશન, સપોઝ એટલે ધારવું, સપોઝિશન એટલે ધારણા. 33 ફોરકાસ્ટ, ફોરકાસ્ટ, ફોરકાસ્ટ એટલે ભવિષ્યવાણી,
આગાહી. 34 વેધર. વેધર એટલે હવામાન. 35 વેધર, WHETH. આ વેધર એટલે સ્પેલિંગ અલગ છે અને અહીંયા નીચે અલગ છે. વેધર, આ વેધર એટલે જો, અગર. ઇફ એટલે પણ અગર, ઇફ, અગર. 36 ઓફેન્ડ, OFFEND. ઓફેન્ડ એટલે ખોટું લાગવું, એને કહેવાય ઓફેન્ડ, માઠું લાગવું. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર જોઈશું. 37 ડોન્ટ બી ઓફેન્ડેડ. ડોન્ટ બી ઓફેન્ડેડ. ડોન્ટ બી ઓફેન્ડેડ એટલે ખોટું ના લગાડો. આપણે હિન્દીમાં બોલીએ છીએ બુરા મત માનો, એને કહેવાય ડોન્ટ બી ઓફેન્ડેડ. 38 ઓફેન્ડર. ઓફેન્ડર એટલે અપરાધી, ક્રિમિનલ. 39 ગિલ્ટી, GUILTY. ગિલ્ટી એટલે પણ ગુનેગાર, અપરાધી. 40 40 નંબરમાં ક્રિમિનલ એટલે અપરાધી. 41 ગ્રેન્ડ, જેમ કે ઇટ વોઝ અ ગ્રેન્ડ હાઉસ, ગ્રેન્ડ પાર્ટી. ગ્રેન્ડ એટલે ભવ્ય, વિશાળ. 42 ગ્રેન્ડ્યુઅર. ગ્રેન્ડ ઉપરથી બનશે ગ્રેન્ડ્યુઅર, મતલબ ભવ્યતા, મહિમા, ગૌરવ. પ્રાઇડ એટલે પણ ગૌરવ કહેવાય, પ્રાઇડ. ઇટ્સ અ મેટર ઓફ પ્રાઇડ ફોર મી. તે મારા માટે ગૌરવની બાબત છે. 43 વાસ્ટનેસ, વિશાળપણું. 44 પ્રિએસ્ટહુડ. પ્રિએસ્ટ એટલે પૂજારી, પ્રિએસ્ટહુડ એટલે પૂજારીપણું. 45 ડિસ્ક્રિમિનેશન એટલે ભેદભાવ, ફરક, જેને આપણે ડિફરન્સ કહી શકીએ છીએ સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં. આને કહેવાય એડવાન્સ વોકેબ્યુલરીઝ. બરાબર, હાઈ વોકેબ્યુલરીઝ જે વિકસિત, સૌથી ટોપમોસ્ટ અને એક્સેલન્ટ, સર્વોત્તમ શબ્દ ભંડોળ. 46 સ્વીપર એટલે કચરાવાળો, સ્વીપર. 47 ડમ્બ, ડમ્બ એટલે મૂંગું. મ્યુટ એટલે પણ મૂંગું, જેમ કે રિમોટ કંટ્રોલમાં મ્યુટ લખેલું આવે છે, મતલબ મ્યુટ, મૂંગું. મ્યુટ બટન દબાવવાથી અવાજ બંધ થઈ જાય. 48 ડિકેડ એટલે સડેલું, સડી જવું, એને કહેવાય ડિકેડ. સો પ્રિય દર્શકો, સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આ બધા વોકેબ્યુલરી છે. ઇફ યુ કન્ટિન્યુ પ્રિપેરિંગ ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ વર્ડ્સ, vocabularies, definitely you will not feel any fear. And after preparing all these words taught by me, you will be fearless person. આ બધા શબ્દો તૈયાર કર્યા પછી જે મારા દ્વારા શીખવાડે છે, તમે નિર્ભય બનશો. Definitely by watching my video and by learning from me, you will be absolutely fearless to speak English, and you will have confidence to make communication, and definitely you will be more confident to be communicative. તો ઇંગ્લિશમાં કોમ્યુનિકેશન લાવવા માટે કોન્ફિડન્સ તમારી અંદર વધતી જશે. જેટલો કોન્ફિડન્સ વધી જશે એ પ્રમાણે તમે ઇંગ્લિશ સેન્ટેન્સ બોલવામાં જે બ્રેવરી છે, બહાદુરી, એ તમારી અંદર આવી જશે. અને ડે બાય ડે તમે શબ્દો તૈયાર કરો, વર્ડ્સ તૈયાર કર્યા પછી એને એપ્લાય કરો, અમલમાં મૂકો. જેટલા શબ્દો હું શીખવાડું છું એ શબ્દો તમે વાતચીતમાં યુઝ કરો. એવરી ડે યુટિલાઇઝ એન્ડ એપ્લાય ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ ઇન યોર ગુજરાતી ટોક્સ. ગુજરાતી કે હિન્દી વાતચીતમાં આ બધા વર્ડ તમે એપ્લાયમાં મૂકો. આ બધા શબ્દો તમે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તૈયાર કરો. ડુ પ્રિપેરેશન ઓફ ઓલ ધીઝ વોકેબ્યુલરી એન્ડ યુટિલાઇઝ ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ ઇન ટુ કન્વર્ઝેશન. Use all these words after preparing in Gujarati routine talking. દરરોજની ગુજરાતી વાતચીતમાં આ શબ્દોને બધા તમે અમલમાં લો, એને યુઝ કરો ગુજરાતી વાતચીતમાં. જેમ જેમ શબ્દો યુઝ કરશો એમ તમને આ બધા વર્ડ્સ રૂટીનમાં આવી જશે. જેટલા વર્ડ્સ તમે એને એપ્લાય કરશો, જેટલા યુઝ કરશો એટલા રૂટીનમાં આવી જશે. અને રૂટીનમાં આવવાથી તમને જે ગુજરાતી વાતચીત કરો છો કે હિન્દી બોલો છો એ પ્રમાણે ઇંગ્લિશ બોલી શકશો, ઇંગ્લિશ વાતચીત કરી શકશો. ત્યારબાદ 49 ડિસ્ગ્વાઇઝડ, છુપી રીતે, આને બોલે ડિસ્ગ્વાઇઝડ, છુપી રીતે, હિડન વે. 50 ગાર્બ્સ એટલે કપડાં, ક્લોથ્સ. 51 ઈગર, EAGER, ઈગર એટલે આતુર. 52 ઈગરનેસ એટલે આતુરતા મતલબ એક્સાઇટમેન્ટ, ઉત્સુકતા.
એન્થુઝિયાઝમ ઉત્સાહ પણ કહેવાય. 53 મેરીમેન્ટ એટલે આનંદ ખુશી. 54 પ્લીઝડ મતલબ ખુશ હેપી. 55 અનપ્લેઝન્ટ એટલે નાખુશ અનહેપી દુઃખી કહેવાય નાખુશ એટલે અનપ્લેઝન્ટ નાખુશ. 56 પ્લેઝર એટલે ખુશી આનંદ. 57 ગેઇટી આને બોલાય ગેઇટી એટલે ખુશી હેપીનેસ. 58 વોર્મ એટલે ગરમ હુંફાળું વોર્મ. 59 વોર્મ આની અંદર WO છે ઉપર WARM અહીંયા WORM. આ વોર્મ એટલે કીડા એને કહેવાય વોર્મ. 60 લ્યુકવોર્મ એટલે નવશેકું મધ્યમ ગરમ પાણી જે નવશેકું હોય એને કહેવાય લ્યુકવોર્મ. 61 બિલીફ એટલે માનવું અને બિલીફ એટલે માન્યતા. So dear audience, if you are watching first time my video, just subscribe my channel and share and like. જો વિડીયો પસંદ આવે તો શેર કરો, ફર્સ્ટ ટાઈમ જોવો છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ડેફિનેટલી તમને આવનારા દરેક ઇંગ્લિશને લગતા વિડીયો મળતા રહેશે. એન્ડ શેર માય વિડીયો ટુ યોર ફ્રેન્ડ્સ, રિલેટિવ્સ, એની એન્થુસિયાસ્ટિક ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ ઓર એની એક્સાઇટેડ લર્નર્સ. કોઈ પણ તમારા જે નજીકના ફ્રેન્ડ્સ, ક્લોઝ ફ્રેન્ડ, પાકા દોસ્તો કે રિલેટિવ, કોઈ પણ જેને ઇંગ્લિશ શીખવાની જરૂર છે, જેને ઇંગ્લિશ શીખવામાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, ધોઝ હુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ એન્ડ એક્સાઇટેડ, જે એક્સાઇટેડ અને ઇન્ટરેસ્ટેડ છે, ડેફિનેટલી યુ કેન શેર ટુ ધેમ. એમને શેર કરો. યુ વિલ શેર માય વિડીયોઝ એન્ડ જસ્ટ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો. ટેલ ધેમ ટુ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ એન્ડ they will get notification of all videos about English language. તો અંગ્રેજી લેંગ્વેજ વિશેના જે વિડીયો છે તે બધા એમને મળતા રહેશે. અને જેટલા વર્ડ્સ આ વિડીયોમાં આપણે શીખ્યા એ બધા વર્ડ્સ પ્રિપેર કરો, તૈયાર કરો અને યુટિલાઇઝ કરો સેન્ટેન્સમાં, વાતચીતમાં યુઝ કરો. જેટલા સેન્ટેન્સ એટલે વાક્યો આપણે ગુજરાતીમાં બોલીએ છીએ કે હિન્દીમાં, એમાં આ બધા વર્ડ્સ યુઝ કરો. Definitely you will be successful in talking English and just even you can start communication with anybody very easily without making any mistake. So be practical, keep excitement, keep watching, continue watching all the videos, and once again continue waiting for the next video.